नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी सियाणिया कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे जड़े भारी चतुर लोक थिला। सीए भारी बुद्धिया, एणु गाँ लोक माने ताकू सियाणिया बोली डाकुथिले। दिने सियाणिया भाविला ए देश रे मो विद्या आउ किछि काम करूनी, विदेश को जाई मु मोर करामती देखैबी। एमती भाबू भाबू से दिने बाहरी पड़ला विदेश। घरु सिना गोड़ काढ़ी बाहरी आसिला, हेले कुआडे जीव कौन करिब। सबु दिग तो समान, नेलिया आकाश, पंतरा पड़िया, गहिर बिल बण आउ पहाड़। जुआड़ को आखि ताकू टाणिला से सियाड़ को चलिला। जाऊ जाऊ गोटे गाँव रे पहुंचिला। सेठी साधव घरटीए अछि जे भारी दंभिला घर। तार दरिया रे 5 खंड बोईत जा आस करे। ता छड़ा तार बाटी बाटी चाष, गंडा गंडा पाळगदा। सियाणिया साधव घर दुआरे पाहाचकु पाहाच चढ़ी चलिला। काहाकू डकाहका कलानी। दांड दुआरे कि पिंडारे कौठी बसिलानी। बखरा बखरा घर, गंता घर, पाट अगणा डेई सीधा जाई हांडीशाल दुआरे हाजर। सते जेमिति घर सहित आगुरु तार संपर्क अछि। साधव तो घरे न थाए, किए बा चर्चा बर्चा करिवो। कुणिया एमिति बाहुड़ी गले लोके कौन कहिबे। अंतपुर को जेतेबेले पशि आछंती ए निश्चय किए साधवंकर अति प्रिय लोक। एया बिचारी साधवाणी ओढ़ना को टाणी देई पानी ढाळे आनी थोईदेला। मसिणा खंडे पकईदेला। जलखिया सजाड़ी देला। पान भांगी पठईदेला। केते बेलकू जाई साधव आसिला। से सियाणिया को अंतपुरे चलप्रचल हबार देखिला। भाबिला ए निश्चय ता भारीजार किछि हेइथिबो, नहले तार एडे साहस से अंतपुर भितरे पशिबो। हेले केमिति चिन्हा मागी बसे। कुणिया कौन भाबिबो कहिलो। मन कथा मनरे मारी रहिला। व्यवसाय पत्र केमिति चलीची, बोई तो सबु कौ कौ देश को जाईची। एमिति केते कौन दुख सुख हेले। आदर सम्मान सीमा नहीं। साधव सियाणिया को पाट जोड़ पिंधेला। किछि टंका टोकर भी विदाकी देला। विदा बेले सियाणिया पचारला, हई हो साधवे, ए मु तो मोर कौ लेखारे बंधु जे तमे मते एते आदर सम्मान कल। हौ एते तो कल, कहिल आगे मु किए। साधव बोका परी चाही रहिला। कहिला मु तो जानिनी। स्त्री की पचारिला, हई हे ये तमर कौन होंती। साधवाणी कहिला, ना मु तो जानिनी। सियाणिया टिके मुरुकी हसा देई कहिला, हौ एबे मु जाउची, आउ केबे एमिति करिवनी। अचिन्हा मानकु घर बास देले विपद अछि। मते खूब चर्चा करिच। आम गरीब घरे तम पाद को पड़िब जे ए ऋण मु सुझिबी। तेबे आपद बेले थरे मने पकेइब। दिने देखागला घोड़ा गोटे टप टप चलीची। कौ देशर राजा पुओ 4 हाथ हथियार बांधी ता पिठीरे बसीची। मझिरे मझिरे कोरडा बुलुची। घोड़ा गाँ मुंड पद्म पोखरी बंधे बंधे दौड़िला। घाटरे कार माजणा होउची। बिजुली परि से रूपर झलक। एडे चहट रूप कौ बिंधाणी गढ़ीची। राजा पुओर आखि सेठी लाखिगला। से घोड़ारू ओह्लई पड़िला। हेले से सुंदरी काहीं। आहा, राजा पुओ घोड़ारू ओह्लऊ ओह्लऊ से कन्याटी पोखरी तुठ आंब तोटारे कुआडे बोली कुआडे उभेई गला। राजा पुओ तटका है घड़िए छिड़ा हैला। ता मुह केसरा पड़ीगला। बाइया परी इयाडे सियाडे खोजिला। तापरे घोड़ारे चढ़ी उआसकु फेरीगला। सेदिन राजा पुओ आउ खिया पिया न करी रुषि शोइला। मुदुसुली डाकिले, देहलगा चाकर आसी डाकिले, राजा डाकिले, राणी डाकिले, समस्ते डाकी डाकी थकिले। तथापि राजा पुओ दुआर खोलिलानी। शेषकु संगात डाकिलारू कहिला, सेई कन्या को मु बाहा न हेले ए घरे मु अन्न जल स्पर्श करिविनी। राजा शुणी कानरे हाथ देले। पुओ जो कन्या को बाहा हब बोली बसिची सी साधवर भारीजा। जनक भारीजा को आउ जणे बाहा हब ए कथा कोठी शुणा अछि। अभिला कथा जी शुणिब कहिब तांको राजा घरे कणे एइया चले। कौबा राजजेमा अपूर्व हेइछन्ति जे बाहाघर कथा पड़िले कौठु केते टिपणा आसी पहुँचिब। तहु बଳି सुंदरी। काहींकि पुओ एथिरे पड़िला। जेते बुझेइले सुझेइले किछि फल हेलानी। राजा पुओर एका जिद, ताकू जदि बाहा न हब ताहले प्राण हरई दब। राजा दोघाईरे पड़ी मंत्री को पचारिले, कौन करिबा एबे कुह। मंत्री उपाय बतई देले।
राजा पुओ जदि पशा खेलती कपट पशा ताहले किछि हेई परिबो, नहले आउ किछि बाट नहीं। राजा साधव को पशा खेलिबाकू डकेइले। एते सारू भितरे मारू अछि बोली साधव केमिति जानिबो? आसी पशा खेल बसीगले। राजा पुओ दंडछत्र आउ खंडिए राज्य पण रखी कहिला, जदि मु ए खेल हारी जाए तेबे ए सबु तमर, आउ जदि मु जीति जाए तम घरु जहा गोटे जिनिस मु धरिबी ताकू नेबी। साधव कहिला, हौ। राजा राणी पोइली परिवारी ये सबु बसी कौतुक देखुथांती। पशा खेल साधव हारीगला। घर को आसी कहिला, आलो एमिति सबु कथा हेइची। या परे सबु घटना जाक साधवाणी आगरे कहिगला। राजा पुओ काली आसीबो, जो जिनिस रे हाथ लगेइबो ताकू से नब। साधवर भारीजा कहिला, तमे काहींकी भला ये नियारड़ खेल खेलिबाकू गल? सीए तो राजा पुओ बड़ हटिया से, मते से पोखरी तुठरे देखिची, निश्चय से मते धरिबो। मु एबे कौन करिबी, कुआडे जीवी मते कुह। एबे साधवर मुंड बाउला हेई बुद्धि भ्रमीगला। कौन करिबो? शेषकू दी जण जाक बिचरा बिचिरी हेई सियाणा को खोजी गले। किए जाने किछि हुए तो बाट बतई दब। आपद काल तो मन पकेबाकू कहिथिला। राजा पुओ ठारू 7 दिन महलत आनिले। एबे से सियाणिया को कोउठी खोजिबे? ता घर किए देखिछि ना जानिछि किए दौड़ी जीवो? अमड़ा माड़ी माड़ी जाऊ जाऊ गहिरे बाट हुड़ी गले। बुली बुली पादरे चांदी फुटिला। शोषरे तंटी सुखीगला। भोकरे करड़ी जलिला। भाबिले जोठेउ टिके आश्रा नेबे, किछि न मिलिले पानी मुंदाए पी भूइरे गड़ी जिबे। बुझु बुझु सेइटा होछि गोटे कंसेईर घर। रहिबाकू तो मन डाकिलानी। कंसेई की कहिले, भाई ए घोड़ाटी को ने, आमको 20 टंका दे। कंसेई 20 टंका देला। घोड़ा परिवर्ते ता भारीजा को नहीं गला। साधव कहिला, मु तो भारीजा को तुमको बिकिनी, घोड़ा को बिकिची। कंसेई गोटे अचंसा बाउंस मूली उठेई कहिला, जाउछु ना देखिबु इसेते बाड़े की तो मुंड छतु कर देबी। साधव चुप ही चलीगला। तापरे कंसेई साधवाणी को बाहा हबा को कहिबारु साधवाणी कहिला, मोर 1 मास पर्यंत व्रत अछि, व्रत उझेई सारले बाहा हेबी। कंसेई कहिला, हौ हौ। मुलोक जाक खोजी खोजी एबे साधव सियाणिया गाँ रे पहुंचिला। जड़े पिला को देखी पचारिला, अरे पुओ सियाणिया घर कोउटा? से पिला चाहि चतुर कहिला, मु जदि तुमको सियाणिया घर देखई दिए ताहले तमे मते कौन दब? साधव कहिला, सेरे गुड़ देवी। पिलाटी कहिला, मोटे एतिकी? सियाणिया कोउठी थिला किए जाने। साधव को देखी पकई सांगे सांगे आदर सम्मान करी घर को डाकी नेला। पिला हाथरू गुड़ सेरक नहीं जाई कहिला, रह दउची। एतिकी कही जोड़िए गुड़ बोला ठोला धरई देला। पिला कहिला, एतिकी? सियाणिया कहिला, बहुत। खोजिकी खा। खियापिया परे साधव टिके गड़पड़ हैला। सेई गाँर बारिक साधवर गोड़ घसी दऊ दऊ कहिला, आज्ञा मते कौन मिलिबो? साधव कहिला, जहा किछि देबी। बारिक कहिला, जहा किछि कौन? मते जेमिति खुशी करदेबे सान्ते। सियाणिया सेठी बसी सबु शुणुथिला। कहिला, बुझिलु बारिक, तमर इयाडे लोक हल करूचंती, धान बुणुचंती, लंगल मारुचंती, बिल बाछुचंती, धान काटी पुणी बेंगला बुलाउचंती। ताकू उसेइले सुखेइले जाई सेथिरु चाउल बाहर करूचंती। कहिले तुम कथा मिछ भाबिबो बारिक। मु गोटे मुलक को जाइथिली जे सेठी लोक माने गछरु चाउल दोही आणुचंती। ये कथा सुनी बारिक हसी पकेइला। एबे सियाणिया पचारला, एबे खुशी हेइ गलु तो? बारिक कहिला, ए कथा सुनी कहा मन खुशी न हबो जे? साधव कहिला, अरे आउ गोटे मुलकरे कौन हेइची जानिछु? बारिक कहिला, कौन आज्ञा? साधव कहिला, आमर एइठी खंडिए लुगा पाइबा केड़े कष्ट। कपा चाष कर, कपारु मंजी बाछ, बलणा बळे, सूता काटे, लुगा बुणु, एमिति केते कथा कले जाई खंडे लुगा मनीष पिंधिबो। मु जो मुलक को जाइथिली बुझिलु बारिक, सेठी कपा गछरे कपा न होई पाट पीतांबरी झुलुची। जेते इच्छा सेते नियो, पिंध, आहुरी पिंध, आउ मैला हेले फिंगी दियो, पुणी नुआ तोली आनी पिंध। ये कौन गोटा खुशी कथा नुह बारिक? बारिक कहिला, साते ये तो बहुत खुशीर कथा। एई कथारे खुशी न होई किए रही पारिबो कहिले?
ବିଦା ହେଲା ବେଳକୁ ବାରିକ କହିଲା, ସାନ୍ତେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିଯାଉ। ସିଆଣିଆ କହିଲା, ତତେ ତ ଖୁସି କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ବାରିକ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ସିଆଣିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସାଧବ ଯାଇ କଂସେଇ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଛାଲ ଛଡ଼ା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଦଉଡ଼ିରେ ଲଟକା ହେଇଛନ୍ତି। କଟା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ରଖାହେଇଛି। ମାଉଁସ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କାଠଗଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଛୁରୀ ରହିଛି। ଗରାଖ କେହି ନଥାନ୍ତି। କଂସେଇ ବସି ନିଶ ସାଉଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଆଣିଆ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ? କଂସେଇ କହିଲା, ଟଙ୍କାଟେ। ସିଆଣିଆ ଟଙ୍କାଟିଏ ପକେଇ ଦେଇ କଂସେଇର ଲମ୍ବା ଛୁରୀଟାକୁ ନେଇ ଦାଢ଼ ପରଖିଲା। ତାପରେ ଚଟକିନା କଂସେଇର ଚୁଟିକୁ ଓଟାରି ଆଣି ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଦେଲା। କଂସେଇ କୁହାଟ ମାରିଲା। ଲୋକମାନେ ଜମି ଯାଇ କହିଲେ, ହଁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ମଣିଷ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ସିଆଣିଆ କହିଲା, ମାରିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି? ତାର କ'ଣ ଅପରାଧ? ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କିଣି ନେଇଛି। ଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋର। ୟା ଉପରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଟଙ୍କାଟାକୁ କିଏ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବିକେ? ସିଆଣିଆ କହିଲା, ଆଉ 20 ଟଙ୍କାକୁ କିଏ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ବିକିଦିଏ? ୟା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କଂସେଇ ସାଧବକୁ ଠକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। 5 ଜଣ ଭଲ ଲୋକ ବସି ନ୍ୟାୟ କଲେ। କଂସେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲା। ସାଧବ ଭାରିଜାକୁ ଆଣିଦେଲା। 3 ଜଣ ଯାକ ମନ ଖୁସିରେ ସାଧବ ଘରକୁ ଗଲେ। ସିଆଣିଆ ସାଧବ ଘର ପାଟ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚା ତିଆରି କଲା। ମଞ୍ଚାକୁ ନିଶୁଣି ଲଗେଇଲା। ସାଧବର ଭାରିଜା ନିଶୁଣିରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ସେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିଲା। ଏଣେ ରାଜା ପୁଅର ମନ ଲାଗିଛି। ଦିନ ଗଣୁଛି, କେମିତି 7 ଦିନ ପୂରିବ। ସାଧବର ଭାରିଜା ତା ଭାରିଜା ହବ। କଣ୍ଟ ଦିନ ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣେ ବେଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି। ବାଜା ବଜନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ ସରିଛି। ଖାଲି କନ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ବିଜେ ହବା ଦେଖି ସାଧବ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେଲା। ରାଜା ପୁଅ ସାଧବର ସବୁ ଘର ଦରାଣ୍ଡି ଗଲା। ସୁନା ରୂପାର ସିନ୍ଦୁକ ଥୁଆ ହେଇଛି। କିଛି ଛୁଇଁଲାନି। ସିଏ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କାହିଁ? ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଇ ଦେଖିଲା ଆକାଶକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚା। ତା ଉପରେ ସାଧବର ଭାରିଜା ବସିଛି। ସାକ୍ଷାତ ଉଦିଆ ଚାନ୍ଦ। ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି। ତାକୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁଅର ମନ ବାଉଳା ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଜମା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି। ଜାଣ ଆଜି ହାତକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଆସ୍ତେ ନିଶୁଣି କାଠିରେ ପାଦ ଦେଲା। ନିଶୁଣି ଟଳମଳ ହେଲା। ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଯେମିତି ନିଶୁଣି ବାଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ସିଆଣିଆ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା, କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗେ ଆସି ତମେ ଏଇ ନିଶୁଣିକି ଧରିଛ। ଏଇଆକୁ ନେଇ ତମେ ଉଆସକୁ ଯାଅ। ଆଉ କିଛି ଏ ଘରୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅର କାନ ଭାଁ ଭାଁ ହେଇଗଲା। ଆପଣା ଲାଜ ଆପଣାକୁ ଖାଇଲା। ନିଜେ କାଇଲି ହେଇ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ରାଜା ପୁଅ ଚୁପ୍ ହେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଧବ ସାଧବାଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ହେଇ ସିଆଣିଆକୁ ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରି ଗୁଡ଼ାଏ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଘରକୁ ବିଦା କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଜଣେ ସାଧବ ଥାଏ। ବୁଢ଼ା ବୟସକୁ ପୁଅଟିଏ, ତା ପଛକୁ ଝିଅଟିଏ ଠାକୁର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ତ ହବନି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା। ହେଲେ କାଳ ସହୁଛି କେଉଁଠି? କି ରୋଗ ଏମିତି ହେଲା କେଜାଣି? ବୈଦ କି ଗୁଣିଆ କେହି ଚିହ୍ନିଲେନି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଡକାଡକି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯାହା ଧନ ଦରବ ଥିଲା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେଝା ଖଞ୍ଜରେ ବୋହି ନେଲେ। ପିଲା 2 ଜଣ ଅନାବନା ହେଇ ବଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କିଏ ପୁଅ ପାଇଁ କନ୍ୟାଟିଏ ବୁଝିଦେଲେ। ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମିଶି ଭଉଣୀକି ବି ବାହା କରିଦେଲେ। ଦେଲା ନାରୀ ହେଲା ପାରି। ବାହାଘର ପରେ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ ପୁରା ପାଶୋରି ଦେଲା। ବୋଝ କି ଭାର କେବେ ଦୁଆରେ ଘେନି ପହଞ୍ଚିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାସି ମୁହଁରେ ପଚାରିଲାନି। ଏଣେ ଭଉଣୀର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଭେଣେଇର ବୋଇତଟା ଦରିଆରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତା ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ କତରା ଲଗା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ମରି ଶୋଇଲା। ଭଉଣୀ ପୁଅଟିକୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଡ଼ କଲା। ଦିନେ ପୁଅ କହିଲା, ବୋଉ, ମୋ ମାମୁଁ ଘର ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ତୁ ଯାଉନୁ କିଛି ଧନ ଦରବ ଆଣିବୁ।
ମୁଁ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ତୁ ଏମିତି ଧାନ କୁଟୁଥିବୁ? ମା କହିଲା, ହଇରେ ମାମୁଁ ତ ତୋର ଦିନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପଚାରିଲାନି, ମୋ ଦୁଆରକୁ ଦିନେ ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ଆଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଏଣେ ଭଉଣୀର ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା। ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବ? ଘରେ ଖାଲି ଖୁଦ ଦିଟା ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ହସିବେ, କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭିକାରୀ ଭାବିଲୁ କି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଭଉଣୀ ଯାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ ପଡ଼ିଲା। ଓଃ, କେତେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଛି! ଏ କା କିଆରି? ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲା। ଏଣେ ଭଉଣୀ କେଇଟା କାକୁଡ଼ି ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ମନ କଲା ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଉ ନ ପାଉ, ଖାଲି ହାତରେ ସେ କେମିତି ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣା ପଡ଼ିଛି କି? ଆରେ ତୋର ତ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ି ତୋଳିକି ନେଉଛୁ। ଆରେ କେମିତିକା ମଣିଷ ତୁ? ସେ ଜଗୁଆଳି ଜଣକ ଥିଲା ତାର ଭାଇ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଯାଇ ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିଲା, ହେଲେ ଟିକେ ବସ ବୋଲି ବି କହିଲାନି, ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇବାକୁ ବି ଡାକିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ଆସିଲ ନଣନ୍ଦ ଭଲ କଲ, ହେଲେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ ଠା। ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ହେଲେ ଦଦରା ମାଠିଆ। ପିଢ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ବଢ଼େଇ ଘର ବାହା। ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଦିଅନ୍ତି ନଣନ୍ଦ, ଘରେ ନାହିଁ ତ ଗୁଆ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଛ ନଣନ୍ଦ, ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯା। ଭଉଣୀଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି ଆସିକି? ପିଲାଟା ମୋର ତେଣେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବ। ପୋଡ଼ିଯାଉ ଆଙ୍କ ଘର କରଣା। କେଉଁଠି ଯାଇ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଦିଶେରେ ଚାଉଳ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି? ଭଉଣୀ ଭାଉଜକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଧାନ ଗଣ୍ଡାଏ ଦିଅନ୍ତନି, ମୋ ପିଲା ପିଠା କରି ଖାଆନ୍ତେ। ଭାଉଜ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଛି, ଧାନ ଅମାରକୁ ପଶିବି କେମିତି? ନହେଲେ ମୋତେ ଖୁଦ ଗଣ୍ଡିଏ ଦିଅ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ଖୁଦ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଦ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ପିଢ଼ାରୁ ଦିଟା ପୋଇପତ୍ର ଦଉନ। ଭାଉଜ କହିଲା, ତମ ଭାଇ ପରା ପୋଇପତ୍ର ସବୁ ଗଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଦେବି? ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ମନକୁ ମାରି ଖଳାବାଡ଼ିକୁ ଗଲା। ମୂଷା ମାଟି ମିଶା କଣ୍ଠା ଅଗାଡ଼ି ଦିମୁଠା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଛେଦାଛେଦି କରିବାରୁ ଯାହା ଦି ପା ବାହାରିଲା ସେଇତକ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦି ପାଦ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଭାଉଜ କହିଲା, ନାନୀ ସେଇଥିରୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇଯା, ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉ କରି ଖୋଇବି। ନଣନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିରୁ ଅଧେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଭାଉଜ ଭାବିଲା, ଯିଏ ପାଛୁଡ଼ି ଥାନ୍ତା ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ମୂଲ ନେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆଉ ଇଏ ତ ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କଲା, ହଉ ଯା ଗଣ୍ଡେ ନଉଛି ନଉ। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ ଧାନ ପୁଞ୍ଜାକ ନେଇ ସେଠୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରି ଆସିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ସେ ତା ଭାଇକୁ ଭେଟିଲା। ଭାଇକୁ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଛି, ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ବୋଧେ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ଏମିତି କିଏ ଖାଲି ଖାଲି ଯାଏ? ମୋତେ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ବାଟ ଚଲେଇ ଦେବେ ତ? ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଭଉଣୀ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇ କହିଲା, ମୋର ଭାଇ ପିଲାଛୁଆ ଘର, ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିପାରିବି? ଆସିଲିଣି ତ ଆସିଲିଣି। ୟା ପରେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭାଉଜ କହିଥିବା କଥା ସବୁ ଭାଇ ଆଗରେ କହିଲା। ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ କାନିରେ ଦି ପୁଞ୍ଜା କାକୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଯା, ମୁଁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଗ ଜାଳ ଚାଉଳ ସବୁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି। ଭୁଜା ଉଖୁଡ଼ା ଯାହା ହବ ସବୁ ନେଇକି ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ଭଉଣୀ ଭାଇଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବୋଉ କାନିରେ ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ପୁଅର ମନ ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଲା। କହିଲା, ବୋଉ ଜାତି ଗଲା ସିନା, ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଧନ ଯୋଉଠି ଲୋଭ ସେଇଠି, ସେଠି ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ଗରିବ ସିନା ଗରିବର ମନ ବୁଝିଥାନ୍ତା। ଏଣେ ଭାଇ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସର୍ବନାଶ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଇ କହିଲା, କ'ଣ 12 ବଖରା ଘର, ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଅ କି ବତା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲାନି, ଲୁଣ କାଠୁଆଟା ବି ବାହାରି ପାରିନି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ କୋପରେ ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହୁଥାଏ, ହଇହେ ତମେ କାହା ଘର କଥା କହୁଛ? ଏଣେ ଭାଇ ତାର କହି ଚାଲିଥାଏ, ଉପାସ ଭୋକରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଏକଦମ ସତ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିକଳ ପାଇ ଯାହା ଚୁଡ଼ା ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଣେ ଭାଉଜ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ଆରେ ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ ହୋ, କାହା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ତମରି ଘର ପରା, କହିବି କ'ଣ, ତମ ବାପ ଘର। ଆମ ଘର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି।
ବୋଉ ମୋର ତେନେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଲୋ, ଏଇ କଥା କହି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପକେଇଲା। ଭାଇ କହିଲା, ସେଠିକି ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ। ସିଏ ତ ଏବେ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ବରଂ କିଛି ଭାର ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ପଠେଇଦେବା। ସାଧବ ବାରିଜା 2 ଭାର ଚାଉଳ, ଅଙ୍ଗାଏ ଜାଇ, ଅଙ୍ଗାଏ ପରିବା, ଭୁଜା ଚୁଡ଼ା ସବୁ ସଜିଲି କରିଦେଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଦେଲା। ଭାଇ ଭାରୁଆଙ୍କ ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଅଧ ବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭାରୁଆଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଭାଇ କହିଲା, ଇଏ ଭାର ସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ଭାରୁଆ ଭାର ସବୁ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଥର ଭଉଣୀର ଖୁସି ଦେଖେ କିଏ? ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇ ଏତକ ପଠେଇଛି। ଭାର ସବୁ ଦେଇକି ଭାରୁଆ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଣେ ସାଧବାଣୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା ପଚାରିଗଲା। କୋଉ କୋଉ ଘର ପୋଡ଼ିଛି, କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା, କିଏ ଲଗେଇଲା, ଏବେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ନାନା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଭାରୁଆ ମାନେ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ତ ଆମକୁ ତମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିନଥିଲେ। ଏଥର ସାଧବାଣୀ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲେଇଲା, ହଇରେ ରଇଜଳାଏ, ଭାର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଥିଲ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲ? ଭାରୁଆ ମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ଭାର ସବୁ ତମ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାର ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଘର, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମକୁ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ସବୁ ମଲନି ବାଡ଼ି ଖିଆଏ, ଯାଉଛ ନା ମୋ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଏଇନେ ଦେଖିବ। ସାଧବ ଭାଇଟି ଯେମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା, ସାଧବାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଲା, ହଇ ହେ, ଭାର ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଲ? ସାଧବ କହିଲା, ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ତ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ତ କାହିଁ ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦିଏ ଜୁଟିଲେଣି ଦେବାକୁ। ଆଉ ତମ ବାପ ଘର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ଭାର ସଜାଡ଼ି ପଠେଇଦେଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଆହୁରି କମ୍ପିଲା। ସବୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ତଥାପି ତା ରାଗ ମଲାନି। କାନ୍ଥ କବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ସିଏ ସେଇଠି ମରି ଶୋଇଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।